Hi friends, my name is Ishwar. Okay, today topic is national symbols. Okay, today topic is national symbol. Okay, first national flag. It was adopted by Constituent Assembly of India on July 22, 1947. Okay, Constituent Assembly of India, July 22, 1947. A tricolor flag was first accepted by Indian National Congress in 1931, having charaka in place of chakra. Okay, first having charaka, today replaces chakra. It is a horizontal tricolor of deep saffron at top. It stands for courage, sacrifice, and renunciation. Saffron color indicates courage, sacrifice, and renunciation. White at middle. Okay, in flag, white color at middle shows its white color shows truth and purity in thoughts. Truth and purity in thoughts. Dark green at bottom, symbol of life, abundance, abundance and prosperity. Abundance and prosperity. A wheel or chakra in a center of the white strip in the symbol of progress and movement. It has 24 spokes. Okay. Here wheel or chakra, center of the white strip, it the symbol of process and movement. It has 24 spokes. Okay, this wheel is indicated navy blue. The wheel is made of color navy blue, 24 spokes. Okay. Supreme Court has declared the right to host flag as the fundamental right under Article 19. Okay, Supreme Court declared the right to host flag as a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution in 2002. Flag hosting in India regulated by Flag Code of India 2002. Okay, the flag was designed by Pingali Venkaya, and the first time the flag was hosted by Sachindra Prasad Bose. Okay, Sachindra Prasad Bose in 1906 in Calcutta, and later on in 1907, and another tricolor flag was unfurled by Madam Baikaj Kama in Stuttgart. The first flag committee was headed by Dr. Rajendra Prasad. Here another time discuss. Supreme Court declared the right to host flag as a fundamental right under Article 19. 1A of Fundamental Constitution. First point here of the fundamental of the Constitution in 2002, flag hosting in India regulated by Flag Code of India 2002. The flag was designed by Pengali Venkaya. At the first time, the flag was hosted by Sachindra Singh Prasad Bose in 1906 Calcutta. In 1906 Calcutta, and later on in 1907, and another tricolor flag was unfurled, Madam Baikaji Kama in Stuttgart. Okay, Stuttgart. The first flag committee was headed by Dr. Rajendra Prasad. Okay. ఇప్పుడు తెలుగులో డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి. నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఇట్ వాజ్ అడాప్టెడ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా July 22, 1947. July 22లో 1947 రోజున ఇయర్లో July 22 డే 1947 ఆ ఇయర్లో ఏం చేస్తారంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ నేషనల్ ఫ్లాగ్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఇది ఒక ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్. ఓకే, మన జాతీయ జెండా ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్లో ఉంటుంది. దీంట్లో 3. ఓకే, ఫస్ట్ ఏముంది నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ అయితే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఏ ఇయర్లో అంటే 1931. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎప్పుడు July 22, 1947లో. అంతకు ముందే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది 1931లోనే యాక్సెప్ట్ చేసింది. అప్పుడు ఎలా ఉండే అంటే దాంట్లో చరకా అనే సింబల్ ఉండే, ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేశారు. చరక దాన్ని మార్చారనమాట. చరకా నుంచి చక్రాకు మార్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు చరక్ అనే రీప్లేస్ చక్రగా చేంజ్ అయింది. ఇది ఒక హారిజంటల్ ట్రై కలర్ డీప్ సఫ్రాన్ టాప్. పైన టాప్లో సఫ్రాన్ ఉంటుంది. అది కరేజ్కి, సాక్రిఫైస్కి, రినికేషన్కి దాని ఒక సింబల్ చెప్తుంది. ఆ కలర్ యొక్క ఉద్దేశం చెప్తుంది. ఇక్కడ సఫ్రాన్ అంటే టాప్ ఏది ఉంటుందో సఫ్రాన్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది. కరేజ్, సాక్రిఫైస్ అండ్ రినికేషన్. వైట్ కలర్ ఏమి ఇండికేషన్? ట్రూత్ అండ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ థాట్స్. నెక్స్ట్ గ్రీన్ కలర్ ద బాటంలో ఉంటుంది. గ్రీన్ కలర్ సింబల్ ఆఫ్ అబాండెన్స్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ. ఇండైరెక్ట్గా డార్క్ గ్రీన్ మనం ఏం చెప్తామంటే
పల్లెల గురించి అదే పల్లెల గురించి మాట్లాడతాం కదా, పచ్చదనం గురించి మాట్లాడుతున్నాం, డార్క్ గ్రీన్ గురించి ఇక్కడ మన ఫ్లాగ్ లో. నెక్స్ట్ ద వీల్ చక్ర ద సెంటర్ ఆఫ్ ద వైట్ షిప్. ఆ చక్ర ఉంటుంది కదా, ఆ చక్రము అశోక్ చక్ర అని చెప్తాం ఇక్కడ. ఆ చక్రంలో నావీ బ్లూతో తయారు చేసింది ఇది. దీంట్లో ఎన్ని స్పోక్స్ ఉంటాయంటే అక్కడ స్పోక్స్ 24 స్పోక్స్ ఉంటాయి ఈ ఫ్లాగ్ లో, మన ఫ్లాగ్ లో. సుప్రీం కోర్ట్ డిక్లేర్డ్ ద రైట్ టు హోస్ట్ ఫ్లాగ్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 19. ఓకే, మన సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చేసిందంటే ఫండమెంటల్ రైట్ గా హోస్ట్ చేయొచ్చు అని, ఎవరైనా హోస్ట్ చేయొచ్చు అని ఆర్టికల్ 19 లో చెప్పింది. ఏ ఇయర్ లో అంటే 2002లో, సారీ 2002లో. ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఇన్ ఇండియా రెగ్యులేట్ ఎప్పుడు చేశారంటే గ్రేట్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా 2002నే. నెక్స్ట్ మన ఫ్లాగ్ ని డిజైన్ ఎవరు చేశారంటే పింగళి వెంకయ్య, మన పింగళి వెంకయ్య సార్ డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఫస్ట్ టైం ద ఫ్లాగ్ హోస్టెడ్ సచేంద్ర ప్రసాద్ బోస్ ఇన్ 1906 కలకత్తా సెషన్లో ఇతను హోస్ట్ చేశారనమాట ఫస్ట్ ఫ్లాగ్ 1906లో. అదే నెక్స్ట్ తర్వాత ఇయర్కి ఏం చేసిందంటే 1907లో అనదర్ ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ ని అన్ఫ్లూరెడ్ మేడం బైకాజీ కామయామ స్టట్ ఘాట్ లో లాంచ్ చేశారు, అంటే హోస్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కమిటీ ఆఫ్ ఫ్లాగ్ కమిటీ ఎవరు అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్. ఇతను ఎవరంటే ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి, డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. నెక్స్ట్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్. ఓకే, నేషనల్ ఎంబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సారనాథ్ లయన్ క్యాపిటల్ అశోక ఆన్ January 26, 1950. It is adapted from the Sarnath Lion capital of Ashoka on January 26, 1950. In this emblem, only 3 lions are visible. Okay, only 3 lions are visible. The fourth lion being hidden from the view. Okay, the wheel appears in relief from the center. The abacus with a bull on right and horse on left. The bell-shaped lotus is an original has been omitted. The bell-shaped lotus, as in the original, has been omitted. The other animals present in the emblem are an elephant and a lion. Okay. Next, the adapted from the Sarnath Lion capital from Ashoka on January 26, 1950. Okay, national emblem adapted year January 26, 1950. Okay, where Sarnath Lion capital of Ashoka. Okay, in this emblem only 3 lions are visible. Okay, fourth lion not visible, hidden from the view. Okay, next the wheel appears in relief in the center of abacus with a bull or right and horse on left. The bell shaped lotus, as in the original, has been omitted. Okay, the other animals present in the emblem are an elephant and lion. Okay, the words Satyameva Jayate are inscribed below the abacus in Devanagari script. These words are taken from Mukundaka Upanishad. Next, similar structure of Sarnath Lion capital was also found in Thailand. Okay, here తెలుగులో డిస్కస్ చేస్తాం చూడండి. నేషనల్ ఎంబ్లమ్ ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంటే సారనాథ్ లయన్ క్యాపిటల్ నుంచి, అశోక నుంచి, సారనాథ్ లయన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ అశోక నుంచి మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. ఏ ఇయర్లో? January 26, 1950లో. ఓకే, మనకి నేషనల్ ఎంబ్లమ్లో 4 లైన్స్ ఉంటాయి. 3 లైన్స్ మాత్రమే మనకు కనపడతాయి, 4th లైన్ కనిపించదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద వీల్ అపియర్స్ లీఫ్ అట్ ద సెంటర్ అబాకస్ విత్ ఏ బుల్. నెక్స్ట్ మన వీల్ ఉంటుంది ఒక దాంట్లో, రైట్ సైడ్ వచ్చి బుల్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి హార్స్ ఉంటుంది. ఒక ఎద్దు, ఒక గుర్రం ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ లో గుర్రం ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ లో బుల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద బెల్ షేప్డ్ లోటస్ హ్యాస్ బీన్ ఒమిటెడ్. ఓకే, ఒక లోటస్ అనేది లోటస్ తామరపు అనుకుంటా, అది ఒమిట్ చేసేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ ద అదర్ అనిమల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎంబ్లమ్ సార్, ఇంకా ఏమేమి అనిమల్స్ ఉన్నాయంటే ఎలిఫెంట్ ఉంది అండ్ లయన్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ ద వర్డ్స్ సత్యమేవ జయతే ఆర్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ బిలో అబాకాస్ ఇన్ దేవనాగరి స్క్రిప్ట్. సత్యమేవ జయతే ఉన్నాయి కదా, మనం సత్యమేవ జయతే అని చెప్తాం కదా, ఆ వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం అంటే దేవనాగరి స్క్రిప్ట్ నుంచి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్ లో రాసామన్నమాట. సారీ, నెక్స్ట్ ఆ వర్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుందాం? ముకుందక ఉపనిషత్ నుంచి తీసుకున్నాం. దేవనాగరి స్క్రిప్ట్ లో రాసాము, ముకుందక ఉపనిషత్ నుంచి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్, ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ కంట్రీలో ఉందంటే థాయిలాండ్ లో ఉంది. ఓకే, థాయిలాండ్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ నేషనల్ అంతం. ద సాంగ్ జనగణమన ఈజ్ ద నేషనల్ అంతం ఆఫ్ ఇండియా was composed by Rabindranath Tagore in 1911. Originally in Bengali. It was adopted by Constitutional Assembly on January 24th, 1950.
its Hindi version. Okay, it was adopted by Constitutional Assembly January 24th, 1950 in its Hindi version. The song Janagana Mana was first published in January 1912 under the under the title Bharat Vidata in the Tattva Patrika. In Tattva Patrika, the song Janaganamana was first published in January 1912 under the title Bharat Vidata in Tattva Patrika. Okay, the song was translated in English in 1919 with the title Morning Song of India. Okay, the song was translated in English in 1919 with the title Morning Song of India. It was first sung at Calcutta session of Congress on December 27, 1911. Thus it was first sung at Calcutta session of Congress on December 27, 1911. Playing time of full version of national anthem is 52 seconds. Okay, playing time of full version of national anthem is 52 seconds. While it is 20 seconds for first, another list of lines of the stanza. Last lines of the stanza. Okay. నెక్స్ట్ తెలుగులో డిస్కస్ చేద్దాం. నేషనల్ అంతం జనగణమన ఈజ్ అ నేషనల్ అంతం, మనకి నేషనల్ అంతము. ఓకే, నేషనల్ అంతం ఆఫ్ ఇండియా. ఇది కంపోజ్ చేసింది ఎవరంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అని చెప్తాం. మన నిన్న డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ, బిరుదుల్లో అలా వచ్చింది విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. 1911. ఇంకా ఒరిజినల్లీ బెంగాలీ, ఒరిజినల్లీ ఈజ్ బెంగాలీ. బెంగాల్లో రాశారు అతను, మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు 1911లో బెంగాల్లో రాశారు. నెక్స్ట్ ఈ అడాప్ట్ ఎప్పుడు చేసుకున్నారంటే January 24th, 1950లో హిందీ వర్షన్లో అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మన కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ January 24th, 1950. ద సంగ్ జనగణ మన వాజ్ ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 1912. ఓకే, ఈ సాంగ్ జనగణ మన పబ్లిష్ చేసింది ఎప్పుడంటే 1912లో 1912లో పబ్లిష్ చేశారు. ఎక్కడి నుంచి, ఏ టైటిల్ నుంచి? భారత విధాత టైటిల్ నుంచి. ఏ పత్రికలో పబ్లిష్ చేశారంటే తత్వబోధిని పత్రికలో పబ్లిష్ చేశారనమాట. నెక్స్ట్ ఈ సాంగ్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు తర్వాత 1919లో, అంటే 1919లో ట్రాన్స్లేట్ చేసేసారు. ఆ సాంగ్ పేరు ఏమంటారంటే మార్నింగ్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తాం. ఓకే, మార్నింగ్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఇన్ కలకత్తా సెషన్. ఓకే, ఇది కలకత్తా సెషన్లో ఫస్ట్ పాడారనమాట. ఓకే, కలకత్తా సెషన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్. కలకత్తా సెషన్ అంటే కలకత్తా సభ జరిగింది కాంగ్రెస్ది December 27, 1911లో ఈ కలకత్తా సెషన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, అక్కడ పాడారన్నమాట ఈ పాట, జనగణమన పాట. ఓకే, ఈ పాట మొత్తం ఎంత ఉంటుందంటే నెక్స్ట్ 52 సెకండ్లు ఉంటుంది. ఫస్ట్ లైన్స్ వచ్చి 20 సెకండ్స్ ఉంటుంది, లాస్ట్ లైన్స్ వచ్చి మిగతా 32 సెకండ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నేషనల్ సాంగ్. వందే మాత్రం ఇస్ ద నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ వాస్ కంపోజ్డ్ బై బంకిం చంద్ర చటర్జీ, ఒరిజినల్లీ సాంస్క్రిట్. ఓకే, వందే మాత్రం ఇస్ ద నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ వాస్ కంపోజ్డ్ బై బంకిం చంద్ర చటర్జీ, ఒరిజినల్లీ ఇన్ సాంస్క్రిట్. It was adopted by January 24th, 1950. January 24th, 1950. Same year, national anthem. Same year, January 24th, 1950. Providing equal status of national anthem and Janaganamana. Okay, providing equal status of national anthem and Janaganamana. It is taken from a novel Anand Math, published in 1882. English translation done by Sri Aurobindo. Okay, it is taken from the novel. His novel Anand Math, published in 1882. Its English translation was done by Sri Aurobindo. It was sung for the first time Congress session 1896. It was sung for the first time at the Congress session of 1896. Okay, ఇప్పుడు తెలుగులో చూడండి. వందే మాత్రం నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది ఒక నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ బంకిం చంద్ర చటర్జీ, ఒరిజినల్ సాంస్క్రిట్లో పాడారు అతను. నాకు సేమ్ ఇయర్ January 24th, 1950 జనగణమన నేషనల్ అంతం సేమ్ ఇయర్లో మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ ఏ నవల్ నుంచి తీసుకుంటే ఆనంద్ మాంత్. ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేశారు ఇది? 1882లో. ఇది ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరు చేశారంటే అరబిందో అనే అతను ట్రాన్స్లేషన్ చేశాడు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టైం కాంగ్రెస్ సెషన్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఆ కాంగ్రెస్ సెషన్లో పాడారనమాట 1896. ఓకే, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా కంటిన్యూషన్ వీడియో ఉంది, నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. ఓకే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియో కంటిన్యూషన్. థ్యాంక్ యూ.